Good morning, students. Welcome to Wave Optics class 12. Almost we are in the end part of this chapter. In the last period, we discussed three problems on the basis of Young's double slit experiment, that is interference. Today also we shall continue the same type of problem because this type of problem appeared most of the times in your final previous year examinations. Okay. Next problem. In Young's double slit experiment, while using a source of light of wavelength 4500 angstrom, the fringe width is 5 mm. If the distance between screen and plane of the slits is reduced to half, what should be the wavelength of light to get fringe width of 4 mm? I think ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಲೆಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ತರ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು YDSC ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 4500 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ 5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾವನ್ನು 4500 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೀಟಾವನ್ನು 5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಹಾಫ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ D1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ D2 ಅನ್ನ D1/2 ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ λ2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆಗ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ β2. β1 5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್, β2 4 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. λ1 4500 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ λ2. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. D2 is equal to D1/2. Such a simple problem. See what has given, λ1 4500 angstrom, β1 5 mm. What is the D2? Half of the initial D, that is D1/2. β2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, 4 mm ಇದೆ. λ2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. What is the formula? We know that beta is equal to lambda into D divided by D. Formula ಬರೀಲೇಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ therefore you can write beta 1 is equal to lambda 1 into D1 divided by D, because this D ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it remains constant ಅಂತ ಅರ್ಥ. And beta 2 is equal to lambda 2 into D2 divided by D. Now beta 2 divided by beta 1 ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, what is beta 2? lambda 2 into D2 divided by D whole divided by lambda 1 into D1 divided by D. This D and D get cancelled. So ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, beta 2 divided by beta 1 equals lambda 2 by lambda 1 into D2 by D1. What is the value of D2? D1/2. D2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ D1 divided by 2 into D1. This D1 D1 get cancelled. So ಈಗ lambda 2 ಅಲ್ವಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ. Therefore you can write ಈ ಕಡೆ ಬರೀಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ lambda 2 equals ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ beta 2 into lambda 1. ಈ lambda 1 ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ beta 2 into lambda 1 into 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಲಿ into 2 divided by beta 1. Yes, ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. So lambda 2 equals, what is beta 2? 4 millimeter. 4 into 10 raised to minus 3. ಅದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಮಿಲಿ, ನ್ಯಾನೋ, ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. lambda 1 4500 angstrom. It is 4500 into 10 raised to minus 10 into 2 divided by, what is beta 1? Beta 1 is 5 millimeter. Beta 1 is 5 milli. That is 5 into 10 raised to minus 3. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ lambda 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. minus 3 10 raised to minus 3 get cancelled. Okay na? Now 4 2s are 8 into this 4500 ಇದೆಯಲ್ಲ, this can be written as 4500 can be written as 45 into 10 square. 45 into 100 4500. once again 2 zeros ಅಲ್ವಾ, 10 to the power 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. In your entrance exam, calculators are not allowed. So ಹಾಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. 45 into 10 square into 10 raised to minus 10
ಇದು 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. 5 ones are 5 9s are 45. Got it? Now lambda 2 equals 9 8s are 72. It is 72 into 10 raised to minus 8. Minus 10 ಅಲ್ಲಿ plus 2 ಹೋದ್ರೆ minus 8. Or this can be written as 7200 into 10 raised to minus 10 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. That is angstrom. So lambda 2 is 7200 angstrom meter, and this is your final answer. Okay. Next problem. Light of wavelength 6000 angstrom is used to obtain interference fringes of width 6 millimeter in a Young's double slit experiment. YDSC ಅಂದ್ರೆ Young's double slit experiment. Calculate the wavelength of light required to obtain fringe of width 4 millimeter. ಯಾವಾಗ when the distance between the screen and slits is reduced to half of its initial value. This problem is similar to the previous problem. Everything is same, the concept, except the values. Again you have to find lambda 2. They are given lambda 1, beta 1, beta 2. You have to find lambda 2, and the condition is the distance between the screen and the slit is reduced to half of its initial value. Once again d2 is equal to what? d1 by 2. Okay. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ beta is equal to lambda d by d. He has given d2 is equal to what? d1 by 2. So ಇಲ್ಲಿ beta 1 by beta 2 ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ beta 2 by beta 1 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get cancel ಆದ್ಮೇಲೆ lambda 2 d2 divided by lambda 1 d1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ lambda 2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get I think around 8000 angstrom ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. Let's move towards the next problem. In Young's double slit experiment, distance between the slits is 0.5 millimeter. When the screen is kept at a distance of 100 centimeter from the slit, the distance of 9th bright fringe from the center of the fringe system is 8.835 millimeter. It is the distance they gave, 8.835 millimeter. Find the wavelength of light used. Once again, it's a very simple problem. It is appeared in June 2017. They are given distance between the slits, small d, that is 0.5 millimeter, kept at a distance of 100 centimeter from the slits. That is distance between the screen and the slit is capital D, 100 centimeter. 100 centimeter is what? 1 meter. Next, the distance of 9th bright fringe, that is n is equal to 9. 9th bright fringe is 8.835 millimeter, which is nothing but x 9 ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 8.835 millimeter. You have to find the wavelength of light used. So to solve this problem, we know, I think second third problem ನಾವು almost ಇದೇ ತರ simplify ಮಾಡಿದ್ವಿ. You have to use the formula for xn. Derivation ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ xn plus 1. So here xn ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, which is given by n into lambda d divided by d. Got it? Now you have to find n. I'm sorry. You have to find lambda. Lambda can ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು? So therefore lambda is equal to, this n is nothing but 9, x9 into d, cross multiply ಮಾಡ್ತೀನಿ, x9 into d divided by n into capital D. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x9? 8.835 milli means 10 raised to minus 3. What is the distance between the two slits? 0.5 millimeter. 0.5 into 10 raised to minus 3. ಹೌದಾ? 0.5 millimeter ಅಂದ್ರೆ 0.5 into 10 raised to minus 3. Then n, what is the value of n? 9. Distance that is 1 meter.
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು 0.5 ಇದೆ, ಇದು 9 ಇದೆ. 0.5 18 ಮಾಡಬಹುದಾ? 0.5 18 ಐತೆ 80. 0.5 18 9. ಸೊ 0.5 1 0.5 18. ನಾನು ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು. 8.835 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18 ಇಟ್ ಈಸ್ 0. 88 ಇದೆ. 18 4s 72, that is 4. 9s I think it is 490.49083 something ಎಷ್ಟೋ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದೆರಡು ಡಿಜಿಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದೇನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ -3 ಇದೆ, -3 ಇದೆ, ಏನಾಯ್ತು? -6 ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? This can be written as 4.9083 into 10 raised to -7 ಮೀಟರ್. ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಡಿ. ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದಾದ್ರೆ it is 4908.3 into 10 raised to -10. -10 is what? Angstrom. Okay, so this is your final answer. 4908.3 angstrom. ನೋಡಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ x ತಗೋಬೇಕು, 9th ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್, 10th ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್, 7th ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ while solving the problem you have to be very careful to convert millimeter into meter, centimeter into meter. This is very important. ಇದನ್ನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, next problem. In Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.28 millimeter and the screen is placed at a distance of 1.4 meter away from the slits. The distance between the central bright fringe and the fifth dark fringe is measured to be 1.35 centimeter. Calculate the wavelength of light used. Also find the fringe width if the screen is moved 0.4 meter towards the slit for the same experimental setup. This problem is asked in the year March 2018. So once again it's a very simple problem, but concept ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಫ್ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. Slits are separated by 0.28 mm. That is slit distance between the slits, small d 0.28 millimeter. The screen is placed at a distance of 1.4 meter away from the slit. Distance between screen and the slit is capital D, 1.4 meter. The distance between the central bright and fifth dark fringe is measured to be, that is x. ಅವನು ಡಾರ್ಕ್ ಆರು ಕೊಡ್ಲಿ, ಬ್ರೈಟ್ ಆರು ಕೊಡ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲೀರಿ. That x is 1.35 centimeter. Calculate the wavelength of light used. Also find the fringe width if the screen is moved 0.4 meter towards the slit for the same experimental setup. Okay, wavelength ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 1.4 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0.4 ಮೀಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ 1.4 ಮೈನಸ್ 0.4 1 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ 1 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೀಟಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ xn is equal to n into lambda d divided by d ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡಾರ್ಕ್ fringe or for dark band. This x can be written as a distance ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು n plus 1/2 into lambda d divided by d. This is very important. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ ಬ್ರೈಟ್ ಈಗಾದ್ರೆ n ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ n into lambda d by d, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಓದಿದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿತ್ತು ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? n+1/2 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು d/d, ಅಥವಾ n+1/2 ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ 2n+1/2 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಆದ್ರೆ n ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್? ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ n 5 ತಗೋಬೇಕಾ? ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ 5 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ? What is the meaning of bandwidth? It is distance between the two successive dark bands or bright bands. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ಪ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ರೈಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬರೋದು? ಬ್ರೈಟ್, ಡಾರ್ಕ್, ಬ್ರೈಟ್, ಡಾರ್ಕ್, ಬ್ರೈಟ್, ಡಾರ್ಕ್, ಬ್ರೈಟ್, ಡಾರ್ಕ್, ಬ್ರೈಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್. ಫಿಫ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಿಫ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್? Distance between the two successive dark bands or bright bands. ಓಕೆನಾ? ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 2 3 4, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಫ್, 4.5, 4.5. ನೀನು ಇದನ್ನ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿದಲೇ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ 4.5 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಿಫ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕಿ. ಸೆವೆಂತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ನ, ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಹಾಕಿ. ನೈನ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ನ, ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಹಾಕಿ. ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ವೆರೈಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದೊಂದೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಮಗೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್? ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಮೆಥಡ್. ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನೋಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೇನಾದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟನಪ್ಪ. ಫೋರ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ರೈಟ್. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 2 3 4. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಬ್ರೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 2 3, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋದೇನು 4. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4 ಅಂತ ತಗೊಂತೀರಾ. ಬ್ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಒಂದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಡಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು n+1/2 ಬರೆದು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅವ್ನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ, ಫಿಫ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ರೆ 4 ಹಾಕ್ರಿ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ರೆ 5 ಹಾಕ್ರಿ, ಸೆವೆಂತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ರೆ 6 ಹಾಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇವಾಗ? ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ fifth dark fringe, for fifth dark fringe, I mean distance between central bright and fifth dark fringe ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ x is equal to 4 plus 1/2 into lambda d divided by d. What is 4 plus 1/2? 2 4s are 8 plus 1 9, 9/2. X is equal to 9/2 into lambda d divided by d. Therefore, lambda is equal to, because you have to find the wavelength of the light used, lambda cross multiplication ಮಾಡಿ 2 into x into d divided by 9 into d. This is the formula. What is 2 by ಇದು 9/2 ಅಂದ್ರೆ 4.5 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಬೆಟರ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ತರ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 into what is the value of x? 1.35 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೀಟರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1.35 into 10 raised to minus 2 into what is the value of small d? 0.28 millimeter. 0.28 into 10 raised to minus 3 divided by 9 into capital D. What is capital D? 1.4 meter. It is 1.4 meter ಇದೆ. Okay, now so lambda equals, ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. 9 10s are 90, 9 5s are 45, 90 plus 45 135 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1.35 ಇದೆ. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ 135 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ.
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ 2 into 1. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. 1.35 ನ 135 into 10 raised to minus 4 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 0.28 ಅನ್ನ 2.8 into 10 raised to minus 4 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 into 1.4 ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, 1.4 ones are 1.4 twos are. ಇದು 9 ones are 9 15s are 59 are 135. Now 15 twos are 30, 30 twos are 60. 60 into minus 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, minus 8. It is 60 into 10 raised to minus 8 meter, or angstrom ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ 6000 angstrom. The wavelength of light used is 6000 angstrom. Again you have to find what? One more, beta ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Okay ನಾ? To find beta when D is equal to 1.4 minus 0.4, that is 1 meter. 1 meter ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೀಟಾಗೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೀಟಾ is equal to lambda d divided by d. So what is the value of lambda? Already find out ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, 6000 angstrom ಇದೆ. It is 6000 into 10 raised to minus 10. D value is what? 1. And what is the value of small d? It remains same. 0.28 ಇದೆಯಲ್ಲ, this can be written as 2.8 into 10 raised to minus 4. Okay, I think for this it is better to use calculator, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ time waste ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so 6000 divided by 2.8 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 2142. 2142 into 10 raised to minus 4 ಬೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ plus 4, minus 10 ಅಲ್ಲಿ plus 4 ಹೋದ್ರೆ minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. Or this can be written as 2.142 into 10 raised to minus 3 meter, because 2.142 into 10 raised to plus 3 minus 6 plus 3 is minus 3. 2.142 into 10 raised to minus 3 meter. Okay, and this is your final answer. Okay. So okay, I think time ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ವ್ಯೂ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆನೋ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್, ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. I will continue in the next class. Thank you.